پاسپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا. حملوں کو مربوط کرنے کے لیے گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا. دہشت گردوں کا اصل نشانہ عوام کا اتحاد. دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو. کہا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہماری سیاست ہے. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. فوج اور عوام ایک ہیں. درار ڈالنے کی سازش پہلے کامیاب ہوئی, نہ آئندہ ہوگی. وزیر اعظم اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیا. کہا حزب اختلاف کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے. حزب اختلاف کی ذمہ داریاں قوم کی مقدس امانت ہیں. دسمبر 2014 میں ثانیہ APS کے بعد نواز شریف نے قوم کو متحد کیا. پوری قوم نے مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. 2 دہائیوں میں دہشت گردی کی جنگ سے معیشت کو $150 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. 2018 میں قائم نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ثمرات کو ضائع کیا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا. پوری قوم آج اسی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے. دہشت گردی کو پھر سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب کو آہنی عزم کا اعادہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم کا افواج پاکستان, آرمی چیف اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین. ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی شخصیت نہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. پائیدار استحکام کے لیے طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہم میں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم گورننس کی خامیوں کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. ہمارے صوبے میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا ہم نے بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھایا. ہمیں آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا. ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے. فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل ہوگا. اجلاس میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تفصیلی غور. افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت. اعلامیہ کے مطابق کمیٹی کے دہشت گردی کے تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا گیا. دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا جائے گا. لاجسٹک سپورٹس کی انسداد اور گٹھ جوڑ کو ختم کیا جائے گا. پروپیگنڈا پیروکاروں کی بھرتی. مربوط حملوں کے لیے دہشت گردوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر تشویش کا اظہار. کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی. متاثرہ خاندانوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اجلاس کے اختتام پر دعا کروائی. انسداد دہشت گردی آپریشنز میں فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی. پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا. مولانا فضل الرحمان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں گفتگو. کہا ریاست کو کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. افغانستان کے خلاف میں حصہ بننے کے نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑے. 9/11 کے بعد امریکہ جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا. استاد کو شہید کہوں گا لیکن مارنے والے کو مجاہد نہیں کہہ سکتا. سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ایشو پر اکٹھا ہونا ہوگا. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہوتا. سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بے معنی اور روایتی لفاظی سے زیادہ کچھ نہیں. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ مزید APC ہو جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں.
सियासी जमातें हमारी क़यादत को भी शामिल करना होगा। हम समझते हैं कि अगर पीटीआई वाले शामिल होते तो कोई ऐसा नुक्ता ज़रूर डाल दिया जाता। बिलावल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन का इजहार। सलामती कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक ये नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामलात देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मुअस्सर बनाना होगा। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। पीटीआई की जानिब से बानी के बगैर सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने पर बिलावल भुट्टो ने अपने रद्द अमल में कहा, बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी भी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास, ऑपोजिशन अलायंस का बाइकॉट, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद चकजई ने कहा, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है। पार्लिमानी लीडर्स की बजाय पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। उमर अयूब का बानी से मुलाकात न करवाने का गिला। कहा, हमें कोर्ट ऑर्डर के साथ भी बानी से पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और अली अमीर गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से इजलास में शरीक हुए। वो पीटीआई के नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, केपी और फाटा के इलाकों में इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। फैसला हुआ, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सलामती के मसले को जाती अना का मसला ना बनाया जाए। इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है। बानी पीटीआई इस वक्त एक बड़े लीडर हैं और उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ का 50 मिनट तक खिताब। शोरका को दहशतगर्दी की हालिया लहर, सिक्योरिटी इक़दामात पर एतमाद में लिया। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की शोरका को हालिया दहशतगर्दी के मुहर्रकात और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों और जवाबी कार्रवाइयों से भी आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फितना अल खवारिज मुलव्वस है। फितना अल खवारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। रॉ और दीगर मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। दहशतगर्दी में गैर मुल्की साख्त का असला इस्तेमाल हो रहा है। अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के मुतादिद बार शवाहिद दिए गए। जाफर एक्सप्रेस वाक़या भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। बन्नू कैंट पर हमले में कई अफगान शहरी मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी इजलास, नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने शिरकत न की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बैरून मुल्क होने के बायस शरीक न हो सके। तहरीक इंसाफ के अराकीन के अलावा महमूद खान चकजई, अख्तर मेंगल, साहिबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी अपोजिशन इत्तेहाद के बाइकाट के बायस शरीक नहीं हुए। जनरल बाजवा और फैज हमीद कहते थे कि तालिबान को लाया गया तो फायदा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर जनरल बाजवा से तहकीकात होनी चाहिए। सलामती कमेटी में इस बात का जिक्र भी हुआ। पीटीआई के माजी में किए गए फैसलों को भुगत रहे हैं। मुल्क और कौम की खातिर पीटीआई को फैसले करने चाहिए। बानी पीटीआई से पहले भी मुलाकातें होती रहीं, इनका क्या नतीजा निकला? बानी पीटीआई अपनी ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं सोचते। पीटीआई के फैसलों में बानी की झलक नजर आती है। नवाज शरीफ की पिछले 25 दिनों से तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस इजलास में शामिल नहीं हुए। केपी हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करने की बजाय तालिबान का सहारा ले रही है। अली अमीर गंडापुर के इजलास में शरीक होने का बानी पीटीआई को इल्म नहीं। सेनेटर अली जफर की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, अली अमीर गंडापुर ने एक सूबे के एग्जेक्टिव के तौर पर इजलास में शिरकत की। बानी पीटीआई की शिरकत के बगैर इजलास का कोई फायदा नहीं था। बानी पीटीआई के बगैर शिरकत करते तो कोई फायदा ना होता। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर फैसला किया कि शिरकत नहीं करेंगे। बानी इजलास में शिरकत करते तो कौमी मुफाद को सियासत पर मुकद्दम रखते हुकूमत को मालूम करना पड़ेगा कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। सिर्फ ऑपरेशन के जरिए मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। चाहते हैं सियासत को साइड पर रखकर मुल्क का सोचा जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रखा जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद अगर मगर की बहस खत्म होनी चाहिए।
सियासी अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक किया। ये क्यों कहा जाए कि कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा? मेरा नहीं ख्याल कि दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत की ज़रूरत है। रियासत के खिलाफ जिन लोगों ने बंदूक उठाई उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। सियासी कायदीन की तकारीर में सवालात भी थे जिनके जवाबात दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में सूबे के फंड्स से मुताल्लिक बात की। मुशावरत हुई थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के फैसले को सियासी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। रऊफ हसन की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत ने फैसला किया कि हमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाना चाहिए। इजलास में शिरकत को बानी की मुलाकात से मशरूत किया था। स्पीकर को आगाह किया था कि बानी से मुलाकात की सूरत में इजलास में शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम रियासत के साथ खड़े हैं। रियासत दहशतगर्दी की बजाय PTI को ख़त्म करने पर लगी हुई है। समझता हूँ सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। PTI ने इजलास में शिरकत ना करके बड़ी गलती की। हुक्मरानों पर दमखम पहले था न आज है। फैसल वाडा कहते हैं, दहशतगर्दी मुल्क का मसला है। इत्तफाक राय पैदा हो रहा था, अच्छी बात है। PTI भी इजलास में शिरकत करती तो आलमी सतह पर मुस्बत पैगाम जाता। इजलास में कोई सियासी बात नहीं हुई। PTI कन्फ्यूजन का शिकार है। इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे। एक तरफ PTI नहीं आ रही तो दूसरी तरफ गंडापुर ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत की। इजलास में शिरकत का मामला कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कि 14 लोग आएंगे। हुकूमत संजीदा होती तो आज बानी बाहर होते और इजलास में शिरकत करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी मुलाकात और लीडरशिप की मुलाकात अलग बात है। आज बानी PTI से मुझ समेत 6 वकला की मुलाकात हुई। बानी PTI ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। बानी PTI ने कहा, दहशतगर्दी को एक आवाज़ होकर दबाने की ज़रूरत है। बानी PTI ने मीटिंग में शिरकत न करने की तायीद की। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकॉट अफसोसनाक। तालिबान के हिमायती आज मीटिंग में शरीक नहीं हुए। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, PTI को जिम्मेदार जमात होने का मुजाहिरा करना चाहिए था। कहते हैं, जब तक अडियाला का कैदी इजाजत नहीं देगा कौम के साथ खड़े नहीं होंगे। PTI रियासत के साथ इस नाजुक मोड़ पर खड़ी नहीं हुई। इन कैमरा ब्रीफिंग सिर्फ बलोचिस्तान पर नहीं खैबर पख्तूनख्वा पर भी हो रही है। मिलकर फैसले ना किए तो बलोचिस्तान में लगने वाली आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान की सलामती और मईशत को कमजोर करना है। जब हमने बानी को कौमी सलामती कमेटी इजलास का बताया तो उन्होंने कहा, इसीलिए मेरा अखबार और TV बंद किया गया। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी ने इनकी इजाजत के बगैर पार्टी APC में शिरकत नहीं कर सकती। और बानी PTI ने कहा, ग्राफ निकाल कर देखें, दहशतगर्दी 2021 तक कम हो गई थी। 2022 में दहशतगर्दी फिर बढ़ना शुरू हुई। बानी ने कहा, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं? बानी का कहना था, मैं मुल्क में आज़ादी, इत्तेहाद, कानून की हुक्मरानी और जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ। अगर ये इन चीज़ों के लिए मुझे अंदर रखेंगे तो मैं तैयार हूँ। अगर ये समझते हैं कि इन हरबों से टूट जाऊंगा तो ये उनकी गलत फहमी है। PTI का मुल्की मफाद से कोई लेने देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती का इजलास हो रहा है। PTI ने इस इजलास से बाइकॉट किया। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। सब पार्टियां मुल्क के मफाद में बैठी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी में अकड़ नहीं जा रही। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे। बानी PTI कहते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं। बानी PTI ने अपने दौर में तालिबान को फंड्स भी दिए। महमूद खान अचकजई की रिहाइश गाह पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। शिबली फराज, उमर अयूब, अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, असद कैसर और जैन शाह की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जाफर एक्सप्रेस और नौशकी में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत। दहशतगर्दी के वाक़यात में बर वक्त और फौरी रद्द अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। काबीना का शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को खिराज अक़ीदत और मग़फ़िरत के लिए दुआ। बलोचिस्तान काबीना का उलमा की टारगेट किलिंग पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से रद्द अमल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल पर पायदार हल मुमकिन है।
IMF نے پاکستان سے پالیسی یادداشت کا مسودہ شیئر کر دیا۔ مسودہ $7 ارب کے توسیع فنڈ سہولت معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ IMF کا تعمیراتی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف فراہم کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ مسودے میں مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کے لیے سخت شرائط شامل، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی حکومتی تجویز، پاکستان اور IMF کے درمیان اختلافی نقطہ بھی شامل، مختلف شعبوں اصلاحات بجٹ 2025-26 میں شامل کرنا IMF کا مطالبہ۔ ورچوئل مذاکرات آئندہ بجٹ میں نئے ٹیکس اقدامات پر ہوں گے۔ توانائی شعبے میں اصلاحات اور نجکاری صوبے پیش رفت بھی اہم نکات شامل۔ پیشگی شرائط پوری ہونے تک IMF ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کی منظوری مؤخر کر سکتا ہے۔ IMF نے پاکستان کے سرکل ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ DSS کے تحت صارفین سے $8 فی یونٹ سر چارج لیا جائے۔ سرکلر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے بینکوں سے $1250 کا قرض لینے کا ابتدائی پلان تیار۔ وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں پنجاب اور بلوچستان پولیس کے برابر کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ KP کی زیر صدارت اجلاس خیبر پختونخوا پولیس کے لیے $5.5 ارب فوری جاری کرنے کی منظوری۔ $3 ارب پولیس گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ اور جدید آلات کی خریداری کی جائے گی۔ $72 کروڑ نائٹ ویژن گوگلز، سنائپرز اور دیگر ضروری آلات کے لیے مختص۔ تھانوں اور چیک پوسٹوں کی محفوظ بنانے کے لیے $1.3 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر جدید آلات سے لیس اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکنیک ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ایک بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کراچی میں 17 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی اور MQM کو مسترد کر دیا۔ جماعت اسلامی ڈرگ مافیا کے خلاف تحریک چلائے گی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ملک میں گریٹر ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی نہ صرف پورے خطے بلکہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی سیاست الزامات اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت گنہور خان کا رد عمل، کہا کراچی میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بلدیاتی حکومت MQM، قومی اسمبلی میں اکثریت PTI کے پاس رہی۔ جماعت اسلامی کو کبھی عوام کے ووٹ سے کراچی کی میئرشپ نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ ریلوے ٹریک کی مرمت مکمل، کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس آج بحال ہوگی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج 9 بجے روانہ ہوگی۔ ٹرین کی روانگی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔ سیکیورٹی کے فرائض پولیس اور FC سر انجام دیں گے۔ ڈرون کے ذریعے بھی ٹرین کی نگرانی کی جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن اور حساس مقامات پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے نتیجے میں ٹرین سروس معطل ہوئی تھی۔ بانی PTI ملاقاتوں کے کیسز میں بڑی پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ بانی PTI ملاقاتوں کے 20 سے زائد کیسز لارجر بینچ سنے گا۔ ملک میں قوانین تو موجود لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، ہم ہر کام خود نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے ملک بھر میں بچوں کے اغوا کے خلاف از خود نوٹس کیس میں ریمارکس۔ عدالت نے قومی کمیشن برائے تحفظ اطفال کے متعلقہ نمائندے کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس میں کہا جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔